सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चालो क्रोनी भाई पित्तना श्लोक बोलो। पीतम सस्नेह पीतं सस्नेह तीक्ष्णोष्णं लघु विस्त्रं सरं द्रवम्। पीतम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। आ पित्तना गुणों है। पित्तना गुणों पीतम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्र सर अने द्रव। केटला गुण थया? 7 गुण। पीतम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्र सर अने द्रव। आ 7 गुणों पित्तना है। हमणां ज आपणे वात थई के जेमां जे दोषना गुण वधारे होय ए गुण प्रभावी कहेवाय, ए गुण प्रबल कहेवाय। तो आमां 7 गुण छे पित्तना। पीतम सस्नेह, स्नेह एटले स्निग्धता, चिकाश, स्निग्धता। पाछो स शब्द लगाड़ेलो छे। खाली स्नेह शब्द होय तो स्निग्धता होय, पण स्नेह छे एटले एक विशिष्ट प्रकारनो स्नेह होय। एमां सामान्य रीते आपणे सफेद कलर होय तो सफेद कलर एवो होय, पण एमां एकदम एवी सफेद होय। सफेदमां 2-4 प्रकार होय। एवी रीते ज्यां विशेषण लगाड़ेલું होय त्यां एनो अलग अर्थ थाय। तो अहींया विशेषणमां स लाग्यो। स्नेह एक विशिष्ट प्रकारनो स्नेह के जे स्नेह आ असर उत्पन्न करे करे ने करे ज। केवी करे एनी हमणां वातो करीशुं आपणे। तो आ स्नेह पछी तीक्ष्ण। तीक्ष्ण एटले शार्पनेस, शार्पनेस। तो ये पण आपणे आगळ जोयुं। शार्पनेस जे छे, तीक्ष्णता छे ए सापेक्षमां कही शकाय। के मानी ल्यो के कोईनी अणी होय पण एनो उपरनो जे अणीनो व्यास होय तो 2 फूट होय। दाखला तरीके सरदार पटेलनी तमे मूर्ति जोवो तो एनो अंगूठो होय तो अंगूठो 6 फूटनी हाइटवाळो होय, तेनी सामे बीजानो अंगूठो लघु होय। एम तीक्ष्णता तो तलवारनी अणी तो तीक्ष्ण होय, तो तलवारनी सामे छरीनी अणी एनाथी वधारे तीक्ष्ण होय। एनी सामे सोयनी अणी तो वधारे तीक्ष्ण होय, सूक्ष्म होय। तो जेम वधारे तीक्ष्णता ए सापेक्षताने पेलुं राखे छे। तो अहींया स्नेह अने तीक्ष्ण। तीक्ष्ण एटले शार्पनेस। सस्नेह तीक्ष्ण पछी उष्ण। उष्ण एटले गरम। गरम पण अहींया सापेक्षमां ज होय छे। मतलब के मोटा भागना बधा गुणों सापेक्षमां आपणे विचारवा जोवा जोईए। कारण के ज्यारे मान लो कि वायुनो गुण होय, पित्तनो गुण होय के कफनो गुण होय एमां सापेक्षमां कयुं छे एना आधारे आपणे दोषो अने दोषोना कार्यो अने एनी थती असर शरीर उपर आपणे जोई शकीशुं। तो सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण। उष्ण एटले गरम। हवे गरम 2 रीते होय। एक तो अडीए ने एटले आपणे गरम लागे। बीजू आपणे अडीए त्यारे गरम न होय पण दर्दी के मने गरमी लागे छे, बराबर। तो आ गरमीना प्रकारो छे। ए तो आपणे ऊंडा एमां जईशुं त्यारे आपणे ख्याल आवशे के उष्ण एटले शुं अने उष्ण पण सापेक्ष छे। दाखला तरीके सूर्य बराबर शियाळानो तपतो शियाळामां सवार बपोर ने सांज तो बपोरे उष्णता वधारे होय। पछी ज उनाळो होय तो उनाळामां सवार बपोर सांज शियाळामां बपोरे जेटली उष्णता होय एटली उष्णता तो उनाळामां सवारे होय तो बपोरे एनी उष्णता वधारे होय। तो उष्णता पण सापेक्षमां छे पण उष्ण एटले गरम, बराबर। उष्ण पछी लघु। लघु एटले हळवुं। लघु पछी
વિસ્ર. વિસ્ર એટલે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની દુર્ગંધ હોય. એમાં ઘણીવાર સડેલું માંસ હોય તો એની એક અલગ પ્રકારની દુર્ગંધ આવતી હોય. પછી શરદી થઈ હોય, કોઈને શરદી થઈ હોય તો જેને જીર્ણ પ્રત્યે જૂનો પ્રત્યે શરદી બહુ જૂની થઈ જાય, 15 દિવસ મહિના દિવસની શરદી થઈ જાય તો એનો જે બલગમ છે, એનો જે છે એ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ગંધ આવતી હોય. બરાબર? તો જે આ એક સડેલા માંસ જેવી અલગ પ્રકારની જે દુર્ગંધ છે એ વિસ્રના અર્થમાં લેવાની છે. પછી સરમ. સરમ એટલે સરી જવું, સરકી જવું. એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને ગુરુત્વાકર્ષણ પ્રમાણે ગતિ કરવી. સરમ એટલે સરકવું. એમાં આપણે પાણીનો દાખલો લઈએ તો પાણી નાખીએ, દૂધ નાખીએ તો પ્રવાહી જેટલા છે એટલા બધા સરી જાય. સરમ. દ્રવમ. દ્રવ એટલે પ્રવાહી. દ્રવ, ઘન. હવે એકબીજાના વિરોધી ગુણો પણ પછી આપણે જોઈશું કે આ બધા જે છે તેનો વિરોધી ગુણ કયો, એ પણ આપણે આ 3 દોષો પૂરા થાય પછી આપણે વિરોધી ગુણ પણ જોઈશું. તો તત્ર સસ્નેહ તીક્ષ્ણ ઉષ્ણ પિત્તમ સસ્નેહ તીક્ષ્ણોષ્ણમ લઘુ વિશ્રમ સરમ દ્રવમ. આટલા ગુણો જે છે એ પિત્તના છે. હવે આટલા ગુણોનો સમૂહ હોય એ પિત્ત હોય. તમને સ્થૂળ રૂપે હાથમાં લઈને આ કફ છે એવું તમને નહીં બતાવી શકો. આ કફ છે, આ પિત્ત છે, આ વાયુ છે, એ સ્થૂળ રીતે સીધું તમે નહીં બતાવી શકો, પણ એ ગુણોનો સમૂહ જેમાં ભેગો થાય એને તમે કહી શકો કે ભાઈ આ કફ છે. કફ નામનો સીધો પદાર્થ તમને ક્યાંય મળશે નહીં અને કોઈ પણ જગ્યાએ એક સરખો કફ નહીં હોય. એના કારણે આપણે તિસ્ર પ્રકૃતિઓ હીન મધ્યા ઉત્તમ, આગળ જે શુક્ર અને શોણિત ભેગું થાય અને ગર્ભની ઉત્પત્તિ થાય તેમાં અલગ અલગ પ્રકૃતિઓ બને. કોઈ બેની પ્રકૃતિ એક સરખી ન હોય. એના કારણે દરેકના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા કફ, પિત્ત કે વાયુ ક્યારેય એક સરખા ન હોય. કોઈ દુનિયાની કોઈ 2 વ્યક્તિના પિત્ત એક સરખા ન મળે, કફ ન મળે. એક બાવળમાં કરોડો અબજો પાન હોય તો એક જ બાવળના 2 પાન એક સરખા ન હોય. પૃથ્વી પર 7 કરોડ કરતાં વધારે માણસો હોય તો કોઈ પણ 2 વ્યક્તિ એક સરખી મળતી નથી. એનું મૂળ સાયન્સ જ્યારે રજ અને આર્તવ ભેગું થાય છે એ વખતે એના દોષો, એ વખતે એની ઉપર અસર કરતા બધા પરિબળો, પર્યાવરણ, ગ્રહો, નક્ષત્રો, અને એ વખતે જે અંદર આત્મા પ્રવેશે છે, આત્માના હજારો લાખો જન્મના કર્મો, તો આવું તો સંયોગ ભેગો થવાનો જ નથી. એટલે એક સરખો ક્યારેય હોય નહીં. આ માણસમાં પણ આવું જ હોય, પશુની યોનિમાં પણ આ જ સિદ્ધાંત કામ કરે, વનસ્પતિની યોનિમાં પણ આ જ સિદ્ધાંત કામ કરે, વૃક્ષની યોનિમાં પણ આ સિદ્ધાંત કામ કરે. વૃક્ષની યોનિમાં જ નહીં, વૃક્ષના માંથી 2 પાન ફૂટતા હોય તો જ્યારે 2 પાન ફૂટે છે એ વખતે એમાં વાયુ, પિત્ત, કફ ને 5 મહાભૂત એ વૃક્ષને અંદરથી મળતું તત્વ, ઉપરથી મળતો પ્રાણવાયુ, એને જે હવા, એની આજુબાજુ પર્યાવરણ, એની આજુબાજુ રહેતા માણસો, પશુ, પક્ષી, જીવો, ગ્રહો, નક્ષત્રો બધાયનું દરેકના પાનના ફૂટવા વખતે અસર કરે છે. એટલા માટે દરેકનું જ્યારે જે પરિબળ હોય એ પ્રમાણે જેનું નિર્માણ થાય છે. એટલા માટે એક જ વૃક્ષના કરોડો પાન હોવા છતાંય કોઈ એક કે બે પાન સરખા હોતા નથી. સમજાઈ ગયું? કોઈ 2 વસ્તુ સરખી ન હોવાનું કારણ કે આ મશીનની અંદર તો ઉત્પન્ન થતું નથી કે ભાઈ હાલો તમે પ્લાસ્ટિક નાખ્યું, ગરમ કર્યું, બીબામાં ઢાળ્યું અને પાસ થઈ ગયું એટલે તમારે એક જ સરખી ક્વોલિટી છે. જ્યાં જ્યાં પ્રકૃતિની, કુદરતની પ્રકૃતિગત ઉત્પન્ન થતી દરેક વસ્તુ 2 સરખી ક્યારેય નહીં હોય.
તમે પૃથ્વીના રજકણ લઈ લો, પછી આપણે મર્ક્યુરી લઈ લો, પછી આપણે ડાયમંડ લઈ લો, કોઈ બે એક સરખા ક્યારેય નહીં હોય. કારણ કે એના બંધારણ વખતની આ જે સિદ્ધાંતની જે વાત છે એ દરેક વખતે એની ઉત્પત્તિ અને ઉત્પત્તિમાં લાગતા પરિબળો દરેક વખતે ક્ષણે એક ક્ષણના 1,00,000માં ભાગમાં પણ અલગ અલગ હોય છે. એટલે વિશ્વનું, બ્રહ્માંડનું કોઈ પણ બે વસ્તુ એક સરખી હોય નહીં. એક સરખી કરવા પ્રયત્ન પણ નહીં કરવાનો, અને પ્રયત્ન કરીએ એટલે એ કુદરતી હોય નહીં. તો પિત્તમ સસ્નેહ દોષ, વાયુ, પિત્ત અને કફ એ તમે હાથમાં લઈને કહેશો કે ભાઈ આ કફ, તો એમ સીધો સીધો કફ ક્યાંય શરીરમાં તમને સીધો મળશે નહીં. પણ ગુણોનો સમૂહ છે કે એટલા ગુણો ભેગા થાય, અને આવા ગુણોના કર્મો છે. આવા કર્મો જ્યાં થતા હોય ત્યાં કફ, આવા ગુણો ભેગા થાય અને આવા કર્મ થતા હોય ત્યાં પિત્ત, આ બધા ગુણો ભેગા થતા હોય અને આમાં કર્મ થતા હોય ત્યાં વાયુ. તો જ્યાં ગુણો અને એ ગુણોના સમૂહ અને ગુણોના કર્મો જ્યાં દર્શન દેવાય છે, ત્યાંથી અનુમાન બુદ્ધિથી આપણે એને નામ આપીએ છીએ. સામાન્ય રીતે જ્ઞાન 3 રીતે આપણે મેળવવાનું હોય છે. પ્રત્યક્ષ, આપતોપદેશ અને અનુમાન પ્રમાણ. એ પ્રત્યક્ષ હોય, આપણે કોઈ પણ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો સીધો આપણે અનુભવેલું હોય, જોયેલું હોય, બરાબર, અથવા કરેલું હોય, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોય. સામે માની લો કે આપણે જો વાટકામાં દૂધ છે તો આપણે જોઈએ છીએ, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોય. પછી એક અનુમાન પ્રમાણ હોય કે અનુમાન પ્રમાણમાં આપણે આવું હોય તો આવું અનુમાન કરીએ. મેં ભાઈ તમે મારી પાસેથી 5,000 રૂપિયા લઈ ગયા અને બીજી તમે ટાઈમે આપી દીધા, બીજી વાર 7,000 લઈ ગયા, ટાઈમે આપી ગયા, મેં અનુમાન કર્યું ભાઈ તમારી સાથેનો વ્યવહાર છે એ વ્યવસ્થિત છે, અનુમાન થયું. અને આપતો ઉપદેશ, આપતો એટલે કે જે વ્યક્તિ આપતો પુરુષ છે એ આપતો પુરુષ દ્વારા કહેવાયેલો ઉપદેશ કે એના દ્વારા કહેવાયેલા પુસ્તકો, શાસ્ત્રો, વેદો એ પ્રમાણ છે. તો 3 પ્રમાણ સ્ટાન્ડર્ડ ગણાય છે અને 3 પ્રમાણથી આપણે નક્કી કરવાનું હોય છે, વિવેક બુદ્ધિથી આપણે નક્કી કરવાનું હોય છે. એમ જ્યારે વાયુ, પિત્ત કે કફ એના જે ગુણ છે એ ગુણને આપણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આપતોપદેશ. હવે માની લો અત્યારે આપણે ગુણો શીખીએ છીએ તો સ્નિગ્ધ શું છે? તો આપણને અગાઉ શીખવવામાં આવ્યું છે ચીકણું હોય એ સ્નિગ્ધ, બરાબર. તો જન્મ પહેલાં આપણને જ્ઞાન નહોતું, અત્યારે જે છે એ તો આપણે શીખા પછી પ્રત્યક્ષ થયું. પણ શીખવાડનાર કોણ હતું? માતા પિતા હતા. તો એ આપતો થયા, કારણ કે એનું અનુભવેલું તો આપણું અનુભવેલું નહોતું. તો જે ની પાસેથી મેળવ્યું એ આપત વ્યક્તિ દ્વારા આપણે સ્વીકાર્યું, ત્યારે આપણે માન્યું, ત્યારે પછી આપણે નક્કી કર્યું ભાઈ આ ચીકણું છે એટલે એને સ્નિગ્ધ કીધું. તો જ્યારે આપણને પિત્ત, કફ કે વાયુ એ નક્કી કરવાનું થાય ત્યારે ગુણો જોવાના, ગુણોનો સમૂહ જોવાનો. જે ગુણો વધારે હોય એ દોષ પ્રબળ, જે ગુણ ઓછા હોય એ દોષ સેકન્ડ અને થર્ડ, ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ. એ રીતનું કે એ વધારે પ્રબળ છે, પ્રબળતર છે અને ઓછો છે. સામાન્ય રીતે કોઈની એક પ્રકૃતિ હોતી જ નથી. એકલા કફવાળો કોઈ ન હોય, એકલા પિત્તવાળો કોઈ ન હોય, એકલા વાયુવાળો કોઈ ન હોય. કારણ કે 3 દોષ વગર આ શરીર ટકે જ નહીં. કારણ કે આ કેમેરો અત્યારે લાગેલો તેમાં 3 પાયા છે. એક પાયા ઉપર એ શક્ય જ નથી. જો એક પાયા ઉપર રાખવું હોય તેને જમીન હારે ધરબી દેવું પડે, તો પછી અનંત પાયા થઈ ગયા. તો એના માટે વાયુ, પિત્ત અને કફ આના જે ગુણો જોવાના હોય તો ગુણોમાં આગળ વાયુના, પછી પિત્તના, પછી કફના પ્રધાનપણે આપણે અનુમાન કરવાનું છે. સ્નેહ, કોને કોને લાગે? સ્નેહ નિમંત્રણ આપીએ છીએ, સ્નેહ નિમંત્રણ જે આપીએ છીએ.
સસ્મિત, સ્મિત આપણે આપીએ પણ સસ્મિત શું કામ? એ સસ્મિત એક વિશેષણ લાગ્યું. તો અહીંયા સસ ને સ્નેહને વિશેષણ લાગ્યું છે. સ્નેહ તો ખરો જ, પણ કેવો સ્નેહ? તો હવે પછી જે ગુણો કહેવામાં આવે છે, હવે જે ગુણો કહેવામાં આવે છે એ ગુણોની સાથે જો હોય તો આવડો આ સ્નેહ. સ્નિગ્ધ શબ્દ કફમાં પણ આવવાનો છે, પણ કફનું સ્નિગ્ધતા પિત્તની સ્નિગ્ધતામાં ફેર હોય. ચમકતો સાપ જાતો હોય અને એમાં ચળકાટ હોય, અરીસા ઉપર પ્રકાશ પડે ને એનો ચળકાટ હોય, સ્ટીલ હોય તેનો, દરેકના ચળકાટ અલગ અલગ છે. કહેવાય ચળકાટ, પણ એની ક્વોલિટી અને એની અસર અલગ અલગ હોય છે. એમ સ્નિગ્ધપણું દરેકમાં અલગ અલગ હોય છે, ચિકાશ દરેકમાં અલગ અલગ હોય, ચિકાશના પાછા પ્રકારો છે. તો સ્નિગ્ધ શબ્દ બોલ્યો એટલે આપણે આગળ વાયુના ગુણોનું વિવરણ કર્યું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો કે સ્નિગ્ધનું કેટલું ઊંડાણપૂર્વક આપણે વાતો કરી શકીએ. સ્નિગ્ધની કેટલી ઊંડાણપૂર્વક વાતો કરી શકીએ. ખાસ અભ્યાસ એ કરવાનો છે આપણે કે અહીંયા સ્નિગ્ધ ગુણ ઉપર વર્ણન કર્યું. સ્નિગ્ધ ગુણ શીખા તો પહેલાં તો આપણી ઉપર આ આખી રાત્રિ આપણી ઉપર આ ચિંતન કરવાનું. પછી જ્યાં જ્યાં આપણે વ્યવહારમાં લેતા હોય વસ્તુ, સાથે કામમાં આવતા હોય વ્યક્તિઓ, પશુ પક્ષી પ્રાણી, એની ઉપર આ ગુણોનું ચિંતન કરવાનું. એના વગર બુદ્ધિ વિકાસ પામવાની નથી. એના વગર આ અભ્યાસ વગર આ ગુણો સમજાવવાના નથી. એકલા તમે એમ કહો સ્નિગ્ધ છે તો સ્નિગ્ધ આવડી જવાનું નથી. સતત બુદ્ધિ આપણી આની અંદર રત રહેવી જોઈએ. એના ઘણા બધા ફાયદા. જો તમે એકવાર અભ્યાસ ચાલુ કરશો, એટલા બધા ફાયદા છે કે આપણે સુખ જોઈએ છે ને, સુખ ક્યાં મળે? તો આ પ્રોસેસમાં સુખ મળે. શાંતિ ક્યાં મળે? આ પ્રોસેસમાં શાંતિ મળે. હવે આ પ્રોસેસ કરો, આપણે કરીએ છીએ કે નથી કરતા એ કેમ ખબર પડે? તો એનું પહેલું પ્રમાણ આપણને સુખ અને શાંતિનો આપણને અનુભવ થાય છે. જો થાય છે તો આપણે આ માર્ગે યોગ્ય છીએ. સુખ અને શાંતિનો અનુભવ ન થતો હોય લાંબો સમય, ઘડીક ઘડીક તો દરેકને થતો હોય, પણ બીજું સુખ અને શાંતિ આપણે જ્યારે જોતી હોય ત્યારે આપણે લઈ શકવા જોઈએ. એ આ મનને કેળવવા વગર થતું નથી. આ પહેલું પ્રમાણ થયું. એ આપણને સુખ અને શાંતિ અંદરથી રિલેક્સેશન થયું, સંતોષ થયું. તો દાખલા તરીકે અત્યારે 24 કલાક છે, 24 કલાકમાં 1 કલાક આપણે સુખ શાંતિનો અનુભવ થાય છે, 23 કલાક નથી થતો. અભ્યાસ કરતાં વધતા 12 કલાક સુખ ને 12 કલાક અસુખ, એમ અભ્યાસ કરતાં 20 કલાક સુખ ને 4 કલાક અસુખ, એમ અભ્યાસ કરતાં 24 કલાક સુખ, 24 કલાક શાંતિ, 24 કલાક સંતોષ. તો આ એક વિકાસનો માર્ગ છે, અધ્યાત્મનો માર્ગ છે, સુખ અને શાંતિનો સાચો માર્ગ છે. આ કામ આપણે જાતે કરી શકીએ, દરેક વ્યક્તિ કરી શકે, પણ પ્રયત્ન કરવો પડે. આ પ્રયત્ન સતત તો જ થાય કે જો આપણને એમાં જિજ્ઞાસા હોય તો જ, એમાં ભાવ હોય તો જ, એમાં પ્રેમ હોય તો જ, એમાં સ્નેહ હોય તો જ. એના વગર શક્ય નથી. તો પિત્તનો જે સ્નિગ્ધ ગુણ છે એ શાર્પનેસવાળો, કારણ કે આગળ સૂક્ષ્મ ગુણ આવશે. તો એ સૂક્ષ્મ ગુણ આ બધા ગુણોની સાથે કામ કરે છે. આગળ સ્નિગ્ધ ગુણ આવશે, કફનો ગુણ આવશે. અહીંયા પિત્તનો સ્નિગ્ધ ગુણ છે. તો પિત્તનો સ્નિગ્ધ ગુણ શાર્પનેસ સાથેનો છે. તો આ સ્નિગ્ધ ગુણ, આ પ્રેમ, આ ભાવ સતત શાર્પનેસ રીતે આપણને કામ કરવા પ્રેરણા કરશે. તો આ સ્નિગ્ધતા એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સ્નિગ્ધતા છે કે જેમાં તમે આર પાર
સ્નિગ્ધતા, સ્નેહ, પ્રેમ, ભાવ આરોપી શકો છો, અથવા એ દ્રવ્ય દ્વારા આરોપાય તો એને સહસ્નેહ શબ્દ આપ્યો છે. તો સહસ્નેહની અંદર અનુમાન ન હોય, સહસ્નેહમાં અનુમાન ન હોય, કારણ કે પિત્ત છે ને, પિત્ત એ બુદ્ધિ પરાક્રમ આપનાર છે, તાકાત આપનાર છે, સ્પષ્ટ વક્તા છે, એના દરેકમાં શાર્પનેસ છે. એટલે એની સ્નિગ્ધતા પણ જેવી તેવી ન હોય, એની સ્નિગ્ધતા વિશિષ્ટ હોય. તો પિત્તવાળો જ્યારે કોઈને સ્નિગ્ધતા, કોઈને પ્રેમ કરશે, પછી વસ્તુ હોય તોય ભલે, સ્ત્રી હોય તોય ભલે, પતિ હોય તોય ભલે, પત્ની હોય તોય ભલે, પુત્ર હોય તોય ભલે, સંતાનો હોય તોય ભલે, વનસ્પતિ હોય, વિદ્યા હોય, પુસ્તક હોય, ક્યાંય પણ એ જ્યારે એમાં સ્નેહ કરશે ત્યારે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો સ્નેહ હોય. અને એ સ્નેહ એ પદાર્થ, વ્યક્તિ કે જેના ઉપર જાય છે એને પૂરેપૂરું પોતાની બુદ્ધિથી માપી લે છે. અને પછી એમાં ક્યારેય છૂટું ન પડે. આપણે અમે પાકો કલર શબ્દ વાપરીએ છીએ. આ પાકો કલર છે. અને પાકો કલર એવો કલર છે કે પાછો બીજા કપડાને બગાડતો નથી, એવો છે. તો આવું જ્યાં સ્પષ્ટ, પિત્તની મજા શું છે ખબર છે? એકદમ ક્લિયર. પિત્ત પ્રધાન વ્યક્તિ કોઈને સારું લગાડવા માટે ક્યારેય જીવશે નહીં. પિત્ત પ્રધાન વ્યક્તિ કોઈની શેહ શરમ રાખશે નહીં. પિત્ત પ્રધાન વ્યક્તિ સ્પષ્ટ વક્તા છે. પિત્ત પ્રધાન વ્યક્તિના નિર્ણયો પોતાની બુદ્ધિમાં, શાર્પનેસમાં જે આવ્યા એ જ નિર્ણયો હશે. એમાં તમારા સલાહ સૂચનો કદાચ ફોર્માલિટી ખાતર લેવામાં આવે, પણ નિર્ણય તો પોતાની રીતે લે. તો આ પિત્ત પ્રધાન વ્યક્તિમાં જે સ્નિગ્ધતા છે એ સ્નિગ્ધતા વિશિષ્ટ છે. એના શરીરની અંદર સ્નિગ્ધતા છે. તો એના શરીરમાં, જેના શરીરમાં જેવી સ્નિગ્ધતા હોય એવી સ્નિગ્ધતા એના શરીરના અવયવ ઉપર અસર કરે. એ જ સ્નિગ્ધતા એની ઇન્દ્રિયો ઉપર અસર કરે, કર્મેન્દ્રિયો પર. એ જે સ્નિગ્ધતા છે એ સ્નિગ્ધતા એની જ્ઞાનેન્દ્રિયો પર અસર કરે. એ જ સ્નિગ્ધતા એના મન ઉપર અસર કરે. એ જ સ્નિગ્ધતા એ મન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા ભાવ ઉપર અસર કરે. તો જેવી અંદર સ્નિગ્ધતા છે એવી સ્નિગ્ધતા બહાર આવે. એટલે દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણને પ્રેમ કરતું હોય, પ્રેમ શબ્દ આપણે સ્નિગ્ધને અર્થમાં લઈએ છીએ, ક્યારેય બે એક સરખા એટલા માટે ન હોય. કારણ કે દરેકની અંદરથી જે સ્નિગ્ધતા પિત્તની છે એમાંથી આખું બંધારણ થાય છે. અને એ બંધારણ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, મન એની ઉપર અસર કરે છે. એના પરિણામે જે સ્નિગ્ધતા ઉત્પન્ન થઈ એ જ બુદ્ધિમાં વિવેકને વગેરે ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે આ સ્નિગ્ધ કોઈ સામાન્ય સ્નિગ્ધ નથી. પણ આ તો વાત થઈ આપણે શબ્દોની. શબ્દોને અનુમાનથી, પ્રત્યક્ષથી અને પ્રમાણથી આપણે જોવા પ્રયત્ન કરવો પડે. તો ને માત્ર તો જ આ સ્નિગ્ધ ગુણ સમજાય, બાકી સસ્નિગ્ધ ગુણ સમજાય નહીં. તમે જુઓ તો અત્યારે આપણે બેઠા છીએ, બધામાંથી દરેકની ચામડી એક સરખી નથી. પહેલાં તો સ્નિગ્ધતા વગર ચામડીમાં સ્નિગ્ધતા ન હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર ઇન્ફેક્શન જલ્દી લાગી જાય. કારણ કે વૃક્ષતા હોય ને એના કારણે ત્યાં ફંગસ લાગે, એમાં બેક્ટેરિયાને બધાને પોષણ કરવાનું વાતાવરણ મળે છે. આ તબક્કે એક વાત બીજી પણ કરી લઈએ કે આપણે શુદ્ધિના નામે, આરોગ્યના નામે, સ્નાનના નામે જે ડિટર્જન્ટ કે વગેરે શરીરને ચોખ્ખા કરે એવા જે સાબુ વાપરીએ છીએ એ ફાયદાકારક છે કે નુકસાનકારક, એ આ ગુણ સમજવાથી ખબર પડશે. શરીરની અંદર જે સ્નિગ્ધતા છે એ સ્નિગ્ધતા શરીરની બહાર શા માટે? શરીરના
અણુ પરમાણુમાં એક એક સેલમાં વાયુ, પિત્ત અને કફ બધા ગુણો રહેલા છે. જો હું બોલું બહુ સિદ્ધાંતની વાત છે. અણુ પરમાણુમાં દરેકમાં વાયુ, પિત્ત, કફ રહેલા છે. અહીંયા ઊભા રહેજો. વાયુ, પિત્ત, કફ રહેલા છે. ત્રણે ત્રણ ગુણના, ત્રણે ત્રણ દોષના બધા ગુણો એમાં રહેલા છે. આ બહુ ઝીણી વાત છે. આટલું સમજાઈ જાય તો પછી ધીમે ધીમે મોટું સમજાશે. શરીરમાં અવયવોમાં એનો ભાગમાં નાનું કરતાં તમે એનો કોષ છો. કોષમાં એમાં અણુ પરમાણુ એના કરતાં અનેક ગણું સૂક્ષ્મ તમે વ્યા જાઓ તો દરેકની અંદર વાયુ, પિત્ત ને કફ રહેલા છે. તમને સમજાઈ ગયું? હવે એક પરમાણુ છે એના કરતાં લાખમો ભાગ જે કાંઈ તમે સાયન્સમાં આવ્યો એ છે તેમાંય ત્રણે ત્રણ દોષ રહેલા છે. અહીંયા સુધી સમજાઈ ગયું? એ ન રહેલા હોય તો એકબીજાનો વિકાસને એમાં કાંઈ શક્ય જ નથી. એ આપણે આગળ ભણીશું. હવે ત્યાંથી આગળની વાત એ છે કે દરેકે દરેક અવયવમાં, કોષોમાં, અણુ પરમાણુમાં ત્રણે ત્રણ દોષોના બધા ગુણો રહેલા છે. આ એકદમ ઝીણી વાત થાય. બધા ગુણો રહેલા છે. વાયુના બધાય ગુણો રહેલા છે, પિત્તના બધાય ગુણો રહેલા છે, કફના બધાય ગુણો રહેલા છે. એટલે આશ્ચર્ય બહુ થાય. પિત્તનો સ્નિગ્ધ ગુણ રહેલો હોય, સસ્નિગ્ધ ગુણ રહેલો હોય, સસ્નેહ ગુણ રહેલો હોય, કફનો સ્નિગ્ધ ગુણ રહેલો હોય તો વાયુનો વૃક્ષ ગુણ સાથે કેમ હોય? એ કેમ હોય? અને જો એ ન હોય તો એનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. સ્નિગ્ધ, સસ્નેહ અને વૃક્ષ એ સાથે ન હોય તો એ અણુ પરમાણુનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. એમ વાયુના બધા ગુણો, પિત્તના બધા ગુણો, કફના બધા ગુણો એક અણુમાં, એક પરમાણુમાં એક સાથે રહેલા છે. પણ એની માત્રા વધારે ઓછી. કોઈ પણ દુનિયાના કોઈ પણ અણુ પરમાણુના બે પરમાણુ કે બે અણુ એક સરખા નથી. હોય જ નહીં, શક્ય જ નથી. ત્યારે આપણે સમજાશે કે પ્રકૃતિને ભગવાને જે ઓટો સિસ્ટમ બનાવી છે એ કેટલી અદ્ભુત છે. અને પાછું જ્યારે જે અણુ પરમાણુનો, અવયવનો, શરીરનો ઉત્પત્તિ થાય છે એ ઉત્પત્તિ પણ એ આ ત્રણે ત્રણ દોષ ને 5 મહાભૂતના સંયોગથી થાય છે. અને એ સંયોગ એવા હોય છે કે એક્સિડન્ટલી નથી હોતા. જેવી રીતે એક તળાવની અંદર તમે કાંકરો નાખો તો વમળ ધીમે ધીમે થતું છેડે પહોંચે ને, પણ એ સંયોજનપૂર્વક હોય. એમ હેતુ વગરનું, કારણ વગરનું કોઈ કાર્ય સૃષ્ટિમાં નથી. હેતુ વગરનું, કારણ વગરનું કોઈ કાર્ય સૃષ્ટિમાં નથી. અને જે કાર્ય છે એ બધા હેતુ સાથે અને આયોજનપૂર્વક છે. એટલું ચોક્કસ છે કે મને ને તમને આપણને ખબર નથી. આના હેતુની, કારણની, આયોજનની ખબર નથી. પણ સુનિયોજિત કાર્યક્રમ પૂરી સૃષ્ટિમાં ચાલે છે. તો આ સિદ્ધાંત એવો છે, ઉત્પત્તિ ક્રમનો સિદ્ધાંત એવો છે કે ઉત્પત્તિ ક્રમ અચળ છે. સિદ્ધાંતની બહાર, એના સિદ્ધાંતની બહાર કોઈ ઉત્પત્તિ શક્ય જ નથી. એના કારણે તમામે તમામ ઉત્પન્ન થતા અણુ હોય, પરમાણુ હોય, જીવ હોય કે શરીરો હોય તેને ઉત્પન્ન થવામાં આ ક્રમમાંથી પસાર થવું પડે છે. એના પરિણામે ભગવાન કયો, ઈશ્વર કયો, નિયંતા કયો, કરતા હરતા જે કયો એ પણ સિસ્ટમ જ એવી ગોઠવી છે કે ઓટોમેટિક
કાર્ય થાય, વિકાસ થાય, પોષણ થાય, નાશ થાય, એને કર્મ મળે અને આગળનું રચના થતી જાય. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ એ જે ત્રણની વાતો કરી છે એને જો આપણે ઊંડાણપૂર્વક સમજીએ તો આપણને ખબર પડે કે વેદોમાં, શાસ્ત્રોમાં, મહાભારતમાં, રામાયણમાં, ઉપનિષદોમાં, શ્રુતિ, સ્મૃતિ બધા જે ગ્રંથોની અંદર જે આપ્યું છે ને એ સિદ્ધાંતથી વિશેષ કાંઈ નથી. ક્યાંક વ્યક્તિ હોય, ક્યાંક વાર્તા હોય, ક્યાંક પુરાણ હોય, ક્યાંક ઇતિહાસ હોય, પણ બધા સિદ્ધાંતને આધારે જ કાર્ય કરે. સિદ્ધાંતની બહાર એક પણ વસ્તુ બનતી નથી, ઘટના બનતી નથી. ઘણીવાર આપણને જાદુ અસર લાગે, એકાએક આપણને આશ્ચર્ય થાય એવી ઘટના ઘટે, પણ આ દરેક ઘટના આ ક્રમ અને સિદ્ધાંતની બહાર હોતી નથી. એટલે આપણે સ્નિગ્ધ શબ્દ લીધો કે સસ્નેહ, જે પિત્તનો સસ્નેહ, પિત્તનો જે સ્નેહ છે એ સ્નેહ વિશિષ્ટ પ્રકારનો સ્નેહ છે. શરીરની અંદર એક તો પિત્તનું બંધારણ થવું, પિત્તનું બનવું, પિત્તનું બનવું, વાયુનું બનવું, કફનું બનવું, ભેગું થવું અને નવી વસ્તુનું નિર્માણ થવું, આ એક અદ્ભુત ઘટના છે. કોઈ સામાન્ય મોરલા જેવો મોર તમારી હાજરીમાં 1 દી 2 દી કે 5 દીમાં બનાવી દે તો આપણને અહો આશ્ચર્ય થાય છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય છે કે કેટલો અદ્ભુત મોર બનાવ્યો. મકાન કે બિલ્ડિંગો બનાવે એટલે આપણને અતિ આશ્ચર્ય થાય છે કે એમણે બનાવ્યું. પણ જે બનાવનાર છે, હવે સમજવા જેવી વાત એ છે કે જે બનાવનાર છે એ પ્રકૃતિના ઉદાહરણો સાથે 3 પ્રમાણની સાથે પોતાની બુદ્ધિ એને ભેળવી અને સર્જન કરે છે. એના કારણે જ્યારે એ નવું નિર્માણ કરે છે એવું જ્યારે બીજું નિર્માણ કરશે ને તે પહેલાં જેવું નહીં થાય. ચિત્રકાર એકનો એક હોય, આ બે હૂબ 2 ચિત્ર જિંદગીમાં કોઈ દી ન બનાવી શકે. તો પિત્તમ સસ્નેહ, આ જે સ્નેહ છે એ પિત્તના બંધારણથી લઈ અને એના થતી શરીરની અસર ત્યાંથી લઈ અને એની અસર અલગ અલગ શરીરના અવયવો અને શરીર ઉપર પડે છે. સ્નેહ, સ્નિગ્ધતા, જે વ્યક્તિમાં પિત્તની સ્નિગ્ધતા હોય એ વ્યક્તિ કેવો હોય, એ વ્યક્તિની આંખો કેવી હોય, એનું કપાળ કેવું હોય, એના વાળ કેવા હોય, એના હાથ પગ કેવા હોય, એની ચામડી કેવી હોય, અવાજ કેવો હોય, એની ચાલ કેવી હોય, આંખોના પલકારા કેવા હોય, વાત કરવાની છટા કેવી હોય, આ વ્યક્તિની અંદર જે સ્નિગ્ધતા છે બોલે છે તેના શબ્દનો પ્રભાવ અને અસર કેવી છે એ તો મારી તમારા સુધી પહોંચવા સુધીની વાત થાય. પછી મારા પિત્તનો જે સ્નિગ્ધ ગુણ છે એ અવાજ દ્વારા તમારી અંદર આવ્યો તો તમારી સાથે જે મેચિંગ થયા પછી એક નવી ઘટના ઘટે છે. એ જે ઘટના ઘટે છે ત્યાં પાછી નવી અસર થાય છે, એ પણ ત્યાં સ્નિગ્ધ રૂપે જ જાય છે. તો પ્રકૃતિનું આટલું સુનિયોજિત વ્યવસ્થિત કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આપણે એમાંથી માત્ર એક અંશ માત્ર સમજવાનો અત્યારે પ્રયત્ન કર્યો છે કે જે છે એમાંથી ખાલી આપણે એકડો બગડો ભણતા હોય એવા વિદ્યાર્થી પાસે કાંઈ બહુ મોટી સાયન્સની વાત તો ન કરી શકાય. એમ આપણે અત્યારે આયુર્વેદ ભણવા બેઠા છીએ, હજી આપણી શરૂઆત છે. તો શરૂઆતમાં હજી વિચાર ખાલી વિચાર કરી લઈએ કે શરૂઆતમાં જો તમને એટલું ઝીણું ઝીણું આયુર્વેદ લાગતું હોય, હજી તો આપણી આયુર્વેદ ભણવાની શરૂઆત છે અને શરૂઆતમાં જો આટલું ઊંડું ને આટલું સારું આયુર્વેદ લાગતું હોય તો આ આયુર્વેદ કેટલું સારું હશે, કેટલું ઊંડું હશે, કેટલું અર્થસભર હશે, કેટલું પરોપકારી હશે, કેટલું સુખ આપનારું હશે, કેટલું સતત ઉત્સવ ઉજવનારું હશે. એટલા માટે કીધું કે આયુ કામય માને ન ધર્મ અર્થ સુખ સાધનમ આયુર્વેદોપદેશેષુ વિધય પરમાત્મ. એ તમને આયુષ આપે છે, સુખ આપે છે, સંતોષ આપે છે, પૈસો આપે, બધું આપે છે.
એટલા માટે આ એક મોટો જ્ઞાનનો સાગર છે. એનું માત્ર આપણે સ્થૂળ જાડું એવું આજે ઉદાહરણ લીધું કે ગુણો દોષો, દોષોના ગુણો, ગુણોનો સમૂહ બધા એક જગ્યાએ હોય પણ એની માત્રા વધારે ને ઓછી હોય છે. એમ સસ્નેહ સ્નિગ્ધ આપણા શરીરમાં તો એમાં સ્થૂળ જે સ્નિગ્ધતા છે એમાં કફની જે સ્નિગ્ધતા છે એમાં અને પિત્તની જે સ્નિગ્ધતા છે એમાં ફેર હશે. હવે આપણે જે અત્યારે વાતો કરી રહ્યા છીએ એ કોઈ પુસ્તકોમાં જોવા મળવાની નથી. કારણ કે જ્યારે પુસ્તક લખનાર એનું વિવેચન કરતો હોય ત્યારે વિવેચન કરતાં જે પુસ્તકના મૂળ શ્લોક છે એનું ભાષાંતર કરે, ત્યાર પછી એ પોતાના ચિંતન એના આધારે એનું વિવરણ કરતો હોય. પણ એની પાસે ત્યાં મર્યાદા છે કે પોતે જે વિવરણ કરવાનું છે એ આયુર્વેદને સંલગ્ન છે, એના પ્રમાણમાં જ વિવરણ કરવાનું છે. પછી દરેક પુસ્તક હોય તો પુસ્તકનું વિવેચન કરનાર દરેક વ્યક્તિમાં તમને નવી નવી થિયરી જોવા મળશે અને એ હોવી જ જોઈએ, મળશે. કારણ કે એમાં જે લેખક છે, જે વિવેચન કરતા છે, એમણે પોતાના ચિંતન મનન દ્વારા પોતાની અનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા પ્રયત્ન કરેલો છે. સાચો પણ હોઈ શકે, ખોટો પણ હોઈ શકે, પણ સામાન્ય રીતે આટલી હદ સુધી ગયેલી વ્યક્તિ હોય તો વિવેકને આધીન જ રહી અને લોક ઉપયોગી હોય એ રીતનું જ લખાણ લખતી હોય, પણ આપણને ત્યાં તફાવત લાગે. તો સ્નિગ્ધ ગુણ આપણા શરીરની અંદર જે રહેલો છે એ સ્નિગ્ધ ગુણ શરૂઆત આપણે હૃદયથી કરીએ. દરેક અવયવનું જો હું અત્યારે એક ગુણ ઉપર આપણે વાતો કરશું એટલે બીજા ગુણ ઉપર આપણને ખબર પડે કે આપણે કઈ રીતે ચિંતન કરી શકીએ. તો સ્નિગ્ધ ગુણ આપણો હૃદયનો લ્યો તો હૃદયનું 1 મિનિટમાં કેટલી વાર ધબકવું? 70 થી 72 વાર ધબકવું. આ તો આપણે પુસ્તકમાં વાંચ્યું છે, આ તો શિક્ષકે આપણને શીખવાડ્યું છે. ધબકતું આપણું હૃદય, છાતી પર હાથ મૂકીને કહેજો કે આપણે ખરેખર નિરાયતે બેહી અને ધબકતા હૃદયના ધબકારા કેટલી વાર ગણ્યા. ગણે ગેઠે 5-10 વાર, જો આવડી જિંદગીમાં 5-10 વાર ગણ્યા હોય તો બહુ, હું તો કહું હારા કેવા તમે. 1 મિનિટમાં જો 70-75 વાર જે ધબકે છે અને એને અત્યાર સુધીમાં આપણે 10 વખત આમ જેને એને હૃદય એમ થાય કે નહીં મારે સામું જોવે છે એને ગણ્યા તો હું તમને બધાને વંદન કરવા જેવા છે. આ પહેલો મુદ્દો. જોજો આપણે કેટલી હદ સુધી બહિર્મુખ થઈ જાય. બહિર્મુખ, હું તો કહું બહિર્મુખ ન કહેવાય, બહિર્મુખ સારા. એનાથી પણ આપણે હું એમ કહી શકું કે મોહ કાંઈ દેખાતું જ નથી. આડું આવરણ આવી જાય કેમ કાંઈ દેખાય જ નહીં, દિશા જ ન હોય. ઘણી વાર એવું નથી થતું કે આપણે કાંઈ રસ્તો જ ન હોતો, શું કરવું એ ખબર ન પડે. તો આવી દિશામાં આપણે જીવીએ છીએ, અંતદશામાં જીવીએ છીએ. એક હૃદયનું ધબકવું 1 મિનિટનું 70 વાર, 72 વાર, 75 વાર કેટલું રિધમથી ધબકે છે. એમાં કોકનું રિધમથી ન ધબકતું હોય એટલે તરત આપણે કહીએ બાને રોગ છે. એ ધબકારા વધી જાય તો ટેકીકાર્ડિયા, ઘટે તો બ્રેડિકાર્ડિયા, વધે તો આવા રોગો થાય, આવા લક્ષણો થાય, ઘટે તો આવા લક્ષણો થાય. તો આ જે હૃદયની રચના અને આ ધબકારા વધવા અને ધબકારા ઘટવા, હૃદયનું બંધારણ, એમાં જે માંસ, રક્ત, નર્વસ સિસ્ટમ,
એના કરતાં મોટી વાત એ છે કે હૃદયની અંદર આ બધી સિસ્ટમ છે, માંસ છે, રક્તવાહિની એ બધું છે, ધમની છે, આર્ટરી વેન એ છે. એના કરતાં વધુમાં વધુ જો એમાં કામ કરતું હોય તો ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ આખું હૃદય, તમે કદાચ આખા ભારતનું ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ જે છે એને વ્યવસ્થિત બનાવો અને દુનિયામાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ જો વ્યવસ્થિત કરે તોય હૃદય જેવી રિધમ, હૃદય જેવો કંટ્રોલ, હૃદય જેવું એનર્જીવાળું એ કોઈની તાકાત નથી કે એવું એ સર્કિટ બનાવી શકે. વિચાર તો કરો. અને આ હાલવાનું કારણ ઘણા બધા કારણો છે. આ હૃદયનું સતત નિયમિત રીતે ચાલુ રહેવાનું કારણ ઘણા બધા છે. એમાં સ્નિગ્ધ ગુણ મુખ્ય છે. જો સ્નિગ્ધ ન હોય તો કેદુના એના સ્નાયુ તૂટી ગયા હોય, કે દિવસની એની ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જે આખી સર્કિટ છે એ તૂટી ફૂટીને પેલી થઈ ગઈ હોય. અને ઘણાને તૂટે છે ને, ઘણાને તૂટે છે. જેની સર્કિટો એકાએક તૂટી છે, ધીમે ધીમે તૂટી છે, બધામાં સ્નિગ્ધ ગુણ ફોલ્ટવાળો છે. હવે સ્નિગ્ધ ગુણ એ ફોલ્ટવાળો આવે, વિચાર તો કરો તમે. એટલે આપણે ખરેખર સ્નિગ્ધ શું છે, સ્નેહ શું છે, સસ્નેહ શું છે. અને જો સસ્નેહ હોય તો અહર્નિશ સુખ સંતોષ ને શાંતિ જ હોય. આપણને શાંતિ હોય, આપણા હૃદયને શાંતિ હોય, આમાશયને શાંતિ હોય, આંતરડાને શાંતિ હોય, હાડકાને શાંતિ હોય, ઇન્દ્રિયોને શાંતિ હોય, એમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોને શાંતિ હોય, એ વિચારો જ્યાં રિફ્લેક્ટ થતા હોય એને શાંતિ હોય, બધાને શાંતિ હોય. ખાલી એક સ્નેહ બરાબર હોય તો. એટલા માટે આપણા ઋષિમુનિઓ જે છે એ એક વ્યક્તિ, એક ઋષિમુનિ અનેક વ્યક્તિ બહુ લાંબા વિસ્તાર સુધી કામ કરી શકતો. એનું કારણ કે આ જે ગુણો છે ને એ ગુણોને એણે પ્રાકૃત ધારણ કર્યા હતા, પ્રાકૃત બનાવ્યા હતા. સિદ્ધાંત સમજાણો? પ્રાકૃત ગુણો બધા, જો વાયુમાં વૃક્ષ ગુણ પ્રાકૃત હોય, યોગ્ય જગ્યાએ હોય તો એ જરૂરી જ છે. સ્નેહ પ્રાકૃત હોય તો પ્રાકૃત હોય તો જે હૃદયનું ધબકવું, હૃદયની અંદરથી જે સ્પંદનો આવવા અને હૃદયનું, હવે તમે ખાલી એટલું વિચાર કરી લ્યો, હૃદયની અંદર સ્નેહ છે, બરાબર સ્નિગ્ધતાપૂર્વકનું હૃદય છે અને એમાંથી પસાર થતું રક્ત બીજી જાય. એને તો એક સેકન્ડે પૂરતું રહેવાનું નથી રક્ત. એ તો ફટફટ એ તો ધબકે જ રાખે છે. લોહી આવ્યું ને બહાર ગયું, લોહી આવ્યું ને બહાર ગયું. મેં તમને કીધું હતું કે પાણીયારે તમે ગોળા પાસે મૂકેલો અલગ અલગ આકારનો લોટા અને ગ્લાસ ને ટબુડી, ગોળામાંથી પાણી ભરો, પાણી ભરીને મોઢા સુધી મૂકો, ત્યાં સુધીમાં દરેકના સ્વાદ અને દરેકનો અસર તમને અલગ અલગ અનુભવાય. જોઈજો ઘેરે જઈને. અને તમારે ઘેરે અલગ અલગ જાતના ન હોય તો જેને ઘેરે અલગ અલગ જાતના હોય એને લઈ આવીને તમે પ્રયોગ કરજો. તો હૃદયની અંદર જે સ્નેહ છે એ સ્નેહ પ્રાકૃત હોય તો એમાંથી પસાર થતું જે પણ દ્રવ્ય હોય, કારણ કે ભેગું વાયુ પણ પસાર થવાનું છે રક્તની સાથે, તો આ જે પસાર થાય છે એ સ્નિગ્ધતા સાથે શરીરમાં જાય તો એ શરીરને કેવી અસર કરે? એના પરિણામે જે ઓક્સિજન આવે એ પણ સસ્નેહ હોય, જે ઓક્સિજન પછી બીજું નવું નિર્માણ કરે એ પણ સસ્નેહ હોય, નવા કોષોનું નિર્માણ કરે એમાં પણ પ્રાકૃતતા હોય, અને એના પરિણામે નવા કોષોની ઉત્પત્તિ પણ પ્રાકૃત હોય. એના પરિણામે થતા આંખના પલકારા, આંખ કાનથી સાંભળી શકાતો અવાજ, હાથના ઈશારાથી કરી હલાવતા હાથો, કે આપણે પગથી પગ ઉપાડી અને મૂકતા ડગલા, એ દરેકની અંદર આ પ્રાકૃત સ્નિગ્ધ સ્નેહ ગુણ રણકા મારતો હોય. જો પ્રાકૃત સ્નેહ હોય
તો હૃદય જો પ્રાકૃત સ્નેહ હોય તો આમાશય, જો પ્રાકૃત સ્નેહ હોય તો મગજ, શરીરના બધા અવયવો પૂર્ણ પ્રાકૃત રીતે કામ કરે અને બે પાડોશી સરખા સ્વભાવના હોય તેને જીવવાની મજા આવે. પણ એક પાડોશી હોય, બેના વિચારો જુદા હોય, જીવવાની મજા ન આવે. ઘરની બે વ્યક્તિ એક વિચારવાળા હોય અને એક રુચિવાળા હોય તો જીવવાની મજા આવે. બે વ્યક્તિ હોય અને અલગ અલગ હોય તો જીવવામાં સંઘર્ષ પડે. બાજુમાં રહેતો પાડોશી પણ જો તમારે તમારી અનુકૂળ જોતો છે, બાજુમાં રહેતો પાડોશી પણ તમારા વિચારને અનુમોદન આવે એવો તમારે જોઈ છે, તો શરીરની અંદર રહેલા જે અવયવો એ અપેક્ષા રાખે કે ન રાખે? તમારે તો બાજુના પાડોશી પાસે જરૂર હોય ત્યારે જ, બાકી તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમારું બાયણું અલગ, એનું બાયણું અલગ છે. જ્યારે આ લોકોએ તો નિત્ય હંમેશા દરેક અવયવોએ એકબીજાની સાથે હળીમળીને કામ કરવું ફરજિયાત છે, મજબૂરી છે એની. તો એમાં એક રસ્તા જરૂરી છે કે નથી જરૂર? જે સ્નેહ હૃદય પાસે પ્રાકૃત આવ્યો એ જ સ્નેહ આમાશયને જરૂરી છે, એ જ સ્નેહ મગજને જરૂર છે, એ જ ઇન્દ્રિયોને બધા અવયવોને જરૂરી છે. એટલે આપણે બીમાર પડવાના, આરોગ્ય રહેવાના, સુખી થવાના, દુઃખી થવાના કારણો દૂર ગોતવા જવાની ક્યાંય જરૂર નથી. આપણી અંદર રહેલા જે દોષો છે, એ દોષોનો જે ગુણ છે, એ ગુણ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રાકૃત છે. પહેલાં તો પ્રાકૃત કોને કહેવાય આપણને ખબર પડવી જોઈએ. પછી કેટલા પ્રમાણમાં પ્રાકૃત છે અને વિકૃત તો કેટલા પ્રમાણમાં વિકૃત છે. જ્યાં આ ગુણો એના પ્રાકૃત અને વિકૃત એને સમજવાનું, ઓળખવાનું જે વિજ્ઞાન છે એ આયુર્વેદ છે. અને જે પ્રાકૃત છે એને સતત નિરંતર રાખવાનું જે કામ છે એ આયુર્વેદનું પહેલું સૂત્ર છે, સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ. અને જે ગુણોની વિકૃતિ છે એ વિકૃતિને પ્રાકૃત બનાવવી એ ચિકિત્સા છે કે જે આતુરસ્ય વિકાર પ્રશમનમ ચ. હવે આપણને તો હજારો વાર જોઈ લીધું કે સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ આતુરસ્ય વિકાર પ્રશમનમ ચ. તો એટલાથી અટકી નથી જતું. આપણે જે મેં તમને વાત કરી કે પ્રાથમિક શાળામાં પહેલા દિવસે ભણતા વિદ્યાર્થી સાથે જે રીતે એકડાની સમજ આપવાની હોય એવી રીતે આપણને અત્યારે આયુર્વેદ હજી આપણે પાપા પગલે શીખીએ છીએ. તો આપણને એમ લાગતું કે આટલી ઊંડી સમજ આની અંદર છે, તો આના કરતાં હજારો ગણી હજી બહુ ઊંડું વિજ્ઞાન રહેલું છે. બહુ રસ જળવાય, જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય એવું વિજ્ઞાન રહેલું છે. પણ આ વિજ્ઞાનનું દર્શન ક્યારે થાય? આ વિજ્ઞાનનું દર્શન ક્યારે થાય? કે જ્યારે વર્ગ ચાલતા હોય અને આ વર્ગમાં જે વાતો આવતી હોય એ વાતોને આપણે, હવે અહીંયા આપણે વાતો સાંભળતા હોય ત્યારે એક તલ્લીન હોવા જોઈએ. મારો શબ્દ તમારી દ્રષ્ટિ, મન, કાન એની વચ્ચે અંતર ખતમ થઈ જવું જોઈએ. આવી ક્ષણો ક્યારેક ક્યારેક આવે છે, બરાબર, પણ એ ક્ષણો સતત ક્યારે આવે? તો આ જ્ઞાન જેવું છે એવું સમજાય એવું. એને હું 1 મિનિટ વાત કરી દઉં. મને જે આ જ્ઞાન સમજાણું છે એ કોઈ દ્વારા મળેલું છે, આપતા પુરુષો દ્વારા મળેલું છે. હવે આ જ્ઞાન એના દ્વારા મળેલું છે, પણ મારી અંદર પણ દોષો છે, પ્રાકૃત ને વિકૃત ને દોષો રહેલ, તો મેં મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે સમજ્યો છું. એટલે જેવું મને મળ્યું છે એમાંય થોડો ઘણો ફેરફાર તો છે. સિદ્ધાંત એક છે, સિદ્ધાંત એક છે, પણ એમાંય એમ. હવે અહીંથી માની લો કે તમે આટલા બધા જ્યારે આ સાંભળો છો ત્યારે દરેકની અંદર પ્રસ્થાપિત થતું જે આ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનની માત્રા વધારે ઓછી, ઊંડી, છીછરી અલગ અલગ પડે છે. હવે આને જાળવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ?
તો સ્મૃતિ અલગ અલગ પ્રકારની સ્મૃતિ છે. એક માટી ઉપર તમે પગલાં મૂકો એવી છે. બીજી પાણી ઉપર પગલું મૂકો એવી છે. ત્રીજી કાદવ ઉપર પગલું મૂકો એવી છે. ચોથી રેતી સિમેન્ટનો માલ બનાવેલા ઉપર પગલું મૂકો એવું છે. પગલું મૂકો તમે ઉપાડી લ્યો તો જળમાં મૂકેલું પગલું બહાર કાઢ્યું તો તરત જ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ધૂળની ઉપર મૂકેલું પગલું તો પડી જાય છે, પણ વંટોળ કે કાંઈ આવે એટલે વિખાઈ જાય છે. કાદવની અંદર મૂકેલું પગલું, કાદવ સુકાઈ જાય એટલે જળવાઈ રહે છે, પણ જો એમાં વરસાદ પડે, ઘસારો થાય તો તરત જ ભૂસાઈ જાય છે. તો પાણીમાં તત્ક્ષણ અલોપ થઈ જાય છે, ધૂળમાં વાર લાગે છે, કાદવમાં વધારે સમય રહે છે. જ્યારે સિમેન્ટ, રેતી અથવા લોખંડનું બીબું XYZ લ્યો એમાં કરેલું પગલું લાંબો સમય સુધી રહે છે. એમ સ્મૃતિમાં પણ આવા પ્રકારો છે કે જેમાં માત્ર સ્થૂળતા છે અને આપણે જ્ઞાન ગ્રહણ કરીએ છીએ. એ પાણી જેવું છે. જે સ્થૂળ છે એને ઇન્દ્રિયો સુધી વ્યવસ્થિત જાય છે એ ધૂળ જેવું છે. એક ઇન્દ્રિયમાંથી સ્થૂળની સાથે બીજી ઇન્દ્રિય સુધી જાય છે તો એ કાદવના પગલાં જેવું છે. અને એક ઇન્દ્રિયમાંથી સૂક્ષ્મની રીતે બીજી ઇન્દ્રિયના સૂક્ષ્મ સુધી જાય છે તો એ સિમેન્ટ ઉપર પડેલા પગલાં જેવું છે. તો આ યાદશક્તિ લાંબી ટકાવવા માટેના રીત છે. સ્થિર થઈ અને સતત મન, ઇન્દ્રિય, ચિત્ત એક સ્થિર થઈ ગયા ને એ વખતે જે સાંભળેલું બરાબર સાચું સમજાય. બીજી વસ્તુ આપણે જે સાંભળીએ છીએ, આપણે જે વાંચીએ છીએ, એ આપણે જે સમજીએ છીએ એ આપણી બુદ્ધિથી સમજીએ છીએ. પણ જ્યારે આપણું મન, વિચાર, ઇન્દ્રિય બરાબર સ્થિર હોય ત્યારે જે સમજાય છે એ જેવું હોય ને એવું સમજાય છે. એમાં એ નિર્ભેળ છે. તો જ્યાં આ નિર્ભેળ છે ત્યાં જ જે આપણે કહીએ કે જે સસ્નેહ શબ્દ આવ્યો, એ સસ્નેહ જ્યારે હોય ત્યારે જ આ મન, એના વિચારો, ઇન્દ્રિયો એક રીતે થાય તો જ થાય, બાકી નહીં થાય. તો એના માટે આપણે જે દોષોના ગુણો છે એ ગુણોને પ્રાકૃતને પ્યોર પ્રાકૃત બનાવવા માટે, વિકૃતને પ્રાકૃત બનાવવા માટેના જે ઉપાયો છે, જે આયુર્વેદમાં કીધેલા છે, એમાં વાંચતા આપણને દાહત આવે ઘણીવાર. હવે આપણે 40 વર્ષના, 50 વર્ષના થયા હોય, 30 વર્ષના થયા હોય અને આપણી ભેગા આપણા બાપુજી હોય તો હવે આપણે 45 વર્ષના થયા હોય કે 30 વર્ષના થયા, ભેગો દીકરા ધ્યાન રાખજો આ પગથિયું છે, ક્યાંક નથી કહેતા. તમે વિચાર તો કરો. નહીંતર આપણને બધી ખબર પડે છે ભાઈ પગથિયું છે, આપણે ધ્યાન રાખીએ એવા સમજણા થઈ ગયા છીએ. પણ બાપા કે એમ ઋષિ મુનિઓએ જ્યારે આપણે આયુર્વેદનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે ક્યાંક રાત્રે જાવ તો છત્રી ઓઢીને જવું, દાંતાવેક નહીં આવે. પગમાં ઘૂઘરા બાંધીને જવાનું, દાંતાવેક ન આવે. હાથમાં હોટી લઈને જવું, દાંતાવેક ન. નદી તરેત ન બાહુભ્યામ, નદી તરેત ન બાહુભ્યામ, તો શેના તરવાની? નદી તરે તમે હાથથી તરી અને નદી નહીં તર ઓળંગવાની એવું કહે છે. તો જેવી રીતે એક માવતર એક બાળકની ક્ષણે ક્ષણે કાળજી રાખે એવી ઋષિ મુનિઓએ આપણને આ આયુર્વેદનું જ્ઞાન આપવા માટે એટલી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આપણને વાતો કરી છે કે આપણે
નહીં સમજી શકીએ. છોકરાને એમ કે ને કે આ પગથિયાને ધ્યાન રાખજે, તો ઓઈલો પાછો અમને બધું દેખાય છે કે જ છે. એમાં અત્યારના છોકરા તો વાત જ પૂછે, સલાહ દીધી ન થાય. બાપામાં બાપના ગુણ હોય તો સલાહ દીધા વગર ન રહી શકે, અને આ સહન નથી થતું. ક્યાંક આપણી સ્થિતિ આ ઋષિ મુનિઓએ આયુર્વેદ દીધું એની આપણે એવી તો નથી ને, એક જરાક વિચારવાનું. જો એવી ન હોય અને જે બાપ છે એને આપણે નમસ્કાર કરીએ, જ્યારે સલાહ દઈએ ત્યારે અહોભાવ વ્યક્ત કરી શકીએ અને અંદરથી ગદગદિત થઈ ભાવ વિભોર થઈ જાય, એને હું સ્વાર્થ બોલો. એ લોકોએ આપણને આયુર્વેદ આપ્યું એને સ્વાર્થ કશું જ નહીં. આપણે એના દીકરા જેવા, એના સંતાન જેવા છે, એટલે ભાવથી આપણને આપ્યું છે, અહોભાવથી આપ્યું છે કે આ સુખી થાય. કારણ કે આ જે જીવો છે એ સુખી થવા માટે જન્મા છે, અને આપણા મોહ અંધને કારણે, અજ્ઞાનને કારણે આપણે દુઃખી થઈ રહ્યા છીએ. તો આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે દરેક આત્મા, દરેક જીવ, દરેક વ્યક્તિ પોતાના દોષોની વિકૃતિને પ્રાકૃત બનાવી શકે છે. એ વિકૃતને પ્રાકૃત બનાવી શકે એવું જે વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાન આયુર્વેદ. તો આવા આપણા જે પિત્તના ગુણો છે એમાં સ્નિગ્ધ ગુણ છે. આ સસ્નેહ એ હૃદય ઉપર મારે તમને કેવું છે, મને એવું લાગે છે કે મેં 2% કહી શક્યો નથી, કારણ કે 1 વર્ષ પાછું આમાં જતું રહીએ. અને તમને બધાને અત્યારે તો થોડીક ધીરજ છે, પણ પછી એમ થાય કે આપણે આયુર્વેદ જલ્દી શીખી નાખીએ. પણ છતાંય હજી આવતું એક સેશન તો સસ્નેહમાં જાય. પણ જેટલું શીખીએ એટલું પૂરું શીખીએ. 7 દિવસ ચિંતન મનનમાં ડૂબેલા રહીએ. અંદરો અંદર જ્યારે ફોન ઉપર વાત કરવાની થાય ત્યારે તમે જે સંવેદના અનુભવી છે, વૃક્ષની અનુભવી હોય, લઘુની અનુભવી હોય, ચલની અનુભવી હોય, સસનેની અનુભવી હોય, એ બીજાને વાત પહેલાં તો સંવેદનાને વાગોળવી એ બહુ સુખનું કાર્ય છે. એટલા માટે ગુરુ જે મંત્ર આપતા ને એ એમ કહેતા કે તમારે પ્રકાશ બીજાને કહેવો નહીં. કારણ કે ગુપ્ત વિદ્યા જેટલી છે ને એ ગુપ્ત વિદ્યાનો આનંદ અને અસર બહુ મોટી હોય છે. ગુપ્ત વિદ્યાનો આનંદ અને અસર બહુ મોટી હોય છે. તો ગુરુ મંત્ર કે અમુક વિદ્યાઓ બીજાને ન કહેવા પાછળ તમારું ચિંતન વધારવા માટેનું છે. એટલે બીજાને ત્યાં સુધી વ્યક્ત ન કરવી કે તમે આપો અને તમે ખાલી થઈ જાઓ, એટલા છીછરા હોય ત્યાં સુધી આ બીજાને કહેવાનું નહીં. હું બોલું સમજાય છે? આ તમારું ચિંતન બીજાને આપો અને એ અસર જતી રહે, એટલા આપણે છીછરા હોય ત્યાં સુધી આ વાત બીજાને કહેવાની નહીં. કારણ કે બીજાને કહો એટલે એનો જે આનંદ છે, અંદર મમળાવાનો વાગોળવાનો જે આનંદ છે, આનંદ જતો રહેશે તમને. અને તમે અનુભવ ઘણી બધી વાત બીજાને કહી દીધી એટલે તમારો આનંદ જતો રહ્યો. તો આ જે આપણે સંવેદનાની વાતો કરી છે, ગુણો અને ગુણોને સમજવાનું અને ચિંતનને મનન કરવાનું અને ઉતારવાનું, એ જ્યાં સુધી પહેલાં ચિંતન મનન કરે જ રાખો. અને બીજાને કહેવાથી આપણને નવી દિશા મળે, બીજાને કહેવાથી આપણી અંદર એક નવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય. ત્યારે આ વાત તમારે અંદરો અંદર ગ્રુપમાં કરવાની કે ભાઈ વૃક્ષ ગુણ, આજ તો મને વૃક્ષ ગુણનું આ દર્શન થયું, આજ તો આ વૃક્ષ ગુણને આ થયું, આમ નાચી ઉઠવા જોઈએ. એવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય ને ત્યારે સમજો કે નહીં, હવે આપણે આયુર્વેદના વિદ્યાર્થી બરાબર છીએ. એટલે આયુર્વેદમાં આપણે આવા મહિના તો વિદ્યાર્થી નથી થઈ જતા, કોલેજ કરી તો વિદ્યાર્થી નથી થઈ જતા, સર્ટિફિકેટ મળે તો વિદ્યાર્થી નથી થતા. જ્યારે આ ભાવનું આરોપણ થયું અને અંદર મીરા ઉતરી ગઈ, નરસિંહ ઉતરી ગયો, કબીર ઉતરી ગયો અને અંદરથી કોયલ પોપટના ગીત ગાવાનું ચાલુ થઈ ગયા, ત્યારે સમજવાનું કે આયુર્વેદમાં આપણો જન્મ થયો છે. આ સુખ, શાંતિ, અહોભાવ, આનંદ, અખંડ અને આપણા કારણે બધાને સુખ શાંતિ મળે છે. એવું મારામાં અને તમારામાં ભગવાન ગુણોનું આરાધન કરે
એ ભગવાન ધન્વંતરીને પ્રાર્થના. જય ધન્વંતરી. ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મહાવિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.